इस दे विच महाराज अज कहंदे ने ये जो सानू वेखण दी शक्ति दिती है अखां दे विच, इवें मनुख वेख्या करेगा एवें एवें ये शक्ति होएगी अखां दी। ये शक्ति कला परमात्मा दी है। भाव के असी दुनिया सारी नूं वेखदे हां, दुनिया दे उत्ते पाप भी होणगे पुण्य भी होणगे। दुनिया दे उत्ते माड़ी सोच भी होएगी चंगी भी होएगी। कुछ माड़े बन्ने लगे रहणगे, कुछ चंगे बन्ने लगे रहणगे। ये सारे दा सारा जिहड़ा प्रोसैस परमात्मा ने तैयार किया है, सारे दा सारा नक्शा। तुसीं एक गल नूं कदे नोट करना, फिर जेड़े माड़े विच लगणगे कि वह भी सुखी होणगे, वह भी आनंद विच होणगे? नहीं। दुनिया के उत्ते दो दो चीज़ां ने, दिन है रात है, गर्मी है सर्दी है, खट्टा है मीठा है। जिथे दुश्मनी दे भाव ने उत्थे वैर दे भाव भी ने। जिथे परमात्मा विच आस्था रखनी है उत्थे नास्तिक भी होया जा सकता। दोवें चीज़ां ने दुनिया दे विच, ये दोवें चीज़ां चलदियां ने। पर मैं एक बेनती करा, फिर दुनिया विच चीज़ां ते दोवें चलदियां ने। बाणी कहती फिर अगे मनुख दे कर्म परमात्मा ने भाग लिखे होंदे ने, लिखे उन्हें ही ने। जिहदे ते ते वो किरपा कर दिंदा है, उन्होंने गुरु मिलाउंदा है, बाणी मिलाउंदा है, सत संगत की प्राप्ति हो जाती है जिते किरपा हो जाए। नाम की प्राप्ति, सत संगत की प्राप्ति, गुरु की प्राप्ति, गुरु की बाणी की प्राप्ति, फिर उस बाणी का हिरदे दे विच वस जाना, ये प्राप्ति है। ये कदों हुंदी है? रब की किरपा नाल। असीं अपनी जिंदगी विच ऐसा समा वेख्या होएगा, अपनी जिंदगी नूं कदे नोट करके वेखना। जिंदगी विच ऐसा समा भी आया होएगा, आप जी कहंदे होगे मैं 6 महीने पहला, आज तो 5-7 साल पहला बड़ा गुरुद्वारे आउंदा हुंदा सी। 6 महीने बड़ा आया हाँ, 10 साल पहला या 15 साल पहला एवें सोचा होएगा कभी? बस हुण की करिए, काम ही इन्ने हो गए ने, आया ही नहीं जाता, बैठा ही नहीं जाता। इहदे पिछे कारण की है ये समझो, क्यों नहीं आया जाता? या तो एक गल है, या तो मनुख का शरीर ही काम ना करता हो। एक तो गल ये है, जे शरीर भी हष्ट पुष्ट है, अखां वेख सकदियां ने, कान सुन सकते ने, जुबान बोल सकती है, पैर चल सकते ने, फिर भी नहीं आया जाता। कारण इसका इको एक कारण है, हुण इहदे तो बख्शिश निकल गई है। जो बख्शिश परमात्मा की है सी वो नहीं रही। मैं एक बेनती होर करा, बख्शिश दे भी स्टैप ने। एक तो बख्शिश ये है, रब ने बख्शिश की है, गुरुद्वारे आके जोड़े झाड़ते हैं, पानी पिया, सेवा करते हैं, मत्था टेक के चले जाते हैं। पहली गल तो यह है, नमस्कार की है, चले गए हैं, ये छोटी बख्शिश है। फिर जदों इस तो अगे तुरीदा है, अगली बख्शिश ये है, हुण कला मत्था ही नहीं टेकदा, सेवा करने का भी दिल करता है, दान पुण्य का भी दिल करता है, ये भी बख्शिश है। ये भी दिल करता है कुछ दान कर लवा। ऐसे भाव भी अंदर पैदा होंदे ने। क्यों होए ने? उत्थों, क्योंकि पहला सिर्फ मत्था टेकिया, वो किरपा हो गई, चलो अगे। फिर इस तो अगे भी किरपा है, फिर सेवा तो अगे किरपा है ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। फिर इस तो अगे हुण दिल करता है बाणी सुना, किते रब की गल हुंदी होए दिल करता है हुण सुन लवां,
ये अगली किरपा है। हुण जेड़े पहले कदम ते रुक गए ने, सिर्फ उत्थों तो ही सीमित ने, वो आप नहीं रुके, कर्मा ने रोक लिया है। क्योंकि उसकी कुदरत है, तो उसकी कुदरत दे विच ये विधान बनया होया है। उसकी कुदरत के अंदर, मनुख के अंदर ऐसे भाव पैदा ही नहीं होंगे, क्योंकि भावां नाल असीं आउंदे हां। किसी भी चीज़ नूं मनुख करदा है, उहदे भावां दे नाल भाव होने चाहिए उहदे प्रति। जिवें दुकान खोलते हैं, उहदे लई भाव ने, दिल करता है जाके खोलीए। बिजनेस है, उहदे भाव ने। क्यों? मैं उस दिन भी ये गल आप जी के समक्ष रखी सी। भाव उस चीज़ के वड्डे हुंदे ने जिस चीज़ की समझ वड्डी होए। दुनिया दे विच हीरे ने, मोती ने, उन्हां दी समझ वड्डी है। मनुख नूं पता है इन्हां दी कीमत की है। सोना है, चांदी है, कीमत पता है। जिंदरा भी लगाया है, क्यों? किते चोर चक्के ना वड़ जाण, लगाए ने जिंदरे। लोक भी दे विच रखिया जाता है सोना ते चांदी, क्यों? प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, कीमत का पता है। हुण इवें ही मनुख अगे आ जाए, इस दे अंदर परमात्मा ने गुण रखे ने। सत है, संतोख है, दया है, पर इहदे ते जिंदरा कोई नहीं। रोज रोज लुटिया जाता है। कर्म धर्म पाखंड जो दिस है, तिन जम जागाती लुट है। बाणी ये भी कहती है, सत संतोख दया धर्म इन्हों लुट लेंदे ने। कौन? पंज वकार लुट लेंदे ने, रोज लुटते हैं। क्यों? ये ते जिंदरा कोई नहीं। जिंदरा केड़ा लगता है? गुरमत का। गुरमत तो बिना जिंदरा कोई नहीं। फिर जे ये विकार रोज रोज मनुख की चेतना नूं लुटदे ने, हुंदा की है? भाग माड़े हो जाते हैं, समझ माड़ी हो जाती है। कदों हुंदी है? जदों एक कर्म, जदों ये विकार मनुख दे अंदर दे जेड़े शुभ गुण ने उन्होंने लुट लैन। फिर उसका रिजल्ट की निकलता है? फिर सत संगत के प्रति भाव पैदा नहीं होंगे। ये रिजल्ट निकलता है उसका। फिर मनुख नूं दुनियावी कर्म ते वड्डे लगते ने, परमेश्वर का कर्म वड्डा नहीं लगता। क्यों? भाव ही पैदा नहीं होंगे। भावां नूं लुट लिया गया है, समझ लुटी गई, भाव अपने आप ही लुटे गए। सतगुरु जी कहते एक कुदरत है परमात्मा की, उसकी कुदरत दे विच ये सारा खेड हो रहा है। आप जिन्ने भी इत्थे बैठे हो, जिन्हें पशु ने, पंछी ने, सब कुदरत है। इन कुदरत का शब्द का मतलब माया भी भाई कान सिंह नाभा ने किया है, जां शक्ति किया है। इस परमात्मा की शक्ति है, उहदा खेड है, उहदा अखाड़ा है। उन्हें ये चलाया होया है। किवें? बाणी कहंदी वेखो, इन्हां अखां दे विच शक्ति दिती है उन्हें वेखण दी, इन्हां कन्नां दे विच उन्हें शक्ति दिती है सुनन दी, ते बेअंत शक्ति दिती है। इस दिमाग के अंदर शक्ति दिती है, ये सोच सके, ये समझ सके। ये सारी चीज़ उसने एक ड्राइंग के तहत बनाई है। फिर वो इनू सारी चीज़ नू आप ही कर रहा है। याद रखना, जेड़े मनुख नूं ये पता लग जाता है ना सब कुछ हो रहा है, वो बिल्कुल समर्पित हो जाता है। जिन्होंने पता लग जाए, उस दे अंदरों डर, उस दे अंदरों चिंता, उस दे अंदरों तोखला खत्म हो जाता है। डर पता भी कित्थे हुंदा है? डर शुरू होंदा है बुद्धि हुई जदों तक। जिन्ने भी डर ने दिमाग दे विच ने, परमात्मा बुद्धि तो परे है। क्यों? बुद्धि दे तल ते जिउण वाले नूं जदों परमेश्वर दे नाम ते मनुख तुरदा है ना, खोज करदा है। जदों बुद्धि दे तल ते जीवेगा, इनू एक ही चीज़ समझ लगनी है। बुद्धि सहारा दिंदी है कि मेरे तो बहुत कुछ बाहर विच है, असीम है ये पसारा।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਮ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਮਨੁੱਖ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਪਤਾ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਕੋਈ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਣੀ। ਇੱਕ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਗਤ ਬਿਨਾਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕਰੇਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਾਥਾ, ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ। ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਥਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਦਾਨਵੀਰ ਸਨ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਭੇਟਾ ਵੰਡ ਦੇਣੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੱਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਜ ਲਈ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ। ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕੈਸਾ ਕੈਸਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਬੜਾ ਅਗੰਮੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਅਗੰਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਅਗੰਮੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋਏ? ਜਾਂ ਤੇ ਵੈਸੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੜਾਈ ਕੀ? ਜਦੋਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਟਕਰਾ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦੀ ਬੜੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਮਝ ਟਕਰਾ ਜਾਏ, ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਤਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪੈਗੰਬਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ। ਘਰ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਆਈ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ, ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਪੈਗੰਬਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ, 9 ਵਜੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, 8 ਵਜੇ ਨੀਂਦਰ ਹੀ ਨਾ ਆਏ। 10 ਵੱਜ ਗਏ, 11 ਵੱਜ ਗਏ, 12 ਵੱਜ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਘਰਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, 5 ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੋਖਲਾ ਜਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਲਈ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਬਾਹਰ। 12-1 ਦਾ ਟਾਈਮ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਖੜਾ, ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਏ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ,
ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ 12 ਵਜੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 12 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਭਿਖਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ 12 ਵਜੇ ਆ ਸਕਦਾ ਰਾਤ ਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ। ਜਦੋਂ 12 ਵਜੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ 12 ਵਜੇ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਤੋਖਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਦਰਤ ਭਉ ਸੁਖ ਸਾਰ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਡਰ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਡਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸੁਨਿਆਰ ਘੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਦੁਰਮਤ ਤੇ ਮੈਲ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ, ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਡਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ, ਇਹ ਜੇ ਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਆਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਜਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੂਸ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹਨੇ ਜੂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜੂਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੱਕ ਜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਊ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਗਊ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਵੇਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਗਊ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੰਕਲਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ। ਇੱਧਰ ਜੂਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਲ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਘਾੜਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਲਬਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਥਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਉਦੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ। ਐਸੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ। ਜੇ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਡਰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਹੈ? ਜੇ ਇੱਡਾ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ?
ਜਾਂ तो ये मान लै दुनिया ते कोई शक्ति नहीं है तो फिर डर कर, पूरा कर, फिर बैठण की लोड़ नहीं है, सारा दिन भज भज ही रही है, दुनिया भज रही है किहदे लई? अपनी बुद्धि के तल ते डर खत्म करना चाहती है, नहीं होणगे। मनुख माया के सिर ते जे डर खत्म करना चाहता है, मूर्खता है, होर कुछ नहीं है। जे वो सोच रहा है माया वध तो वध हो जाएगी, कभी बीमार होवांगा नालों नाल दवाई ले लवांगा तो बच जावांगा, ऐसा नहीं है। ये डर कदे खत्म नहीं हो सकता। मौत कदे भी दवाइयां नाल नहीं रुक सकती, ना डॉक्टरां नाल रुक सकती है। तो रिजक कदे भी जोड़ के सदा लई नहीं रहा। बड़े लोगों बहुत कुछ जोड़िया होंदा है, जिस दिन रिजक डिगण लगता है, इक्को दिन में फैक्ट्रियां तबाह हो जांदियां ने, इक्को दिन में। रिजक असी नहीं दे सकते किसी को, उन्हें देना है। ठीक है, उन्हें सानू जोड़ के को दिता है, घर दे विच रखना भी चाहिए, पर जो कुछ है उहदे ते ये मान नहीं करना चाहिए ये सिर ते मैं जिंदगी में रिजक सारी उम्र खांदा रहांगा, ये मान नहीं होना चाहिए। ठीक है, राजे बनो, अपने घर सामभ के रखो सब कुछ, वो गल नहीं है। बाणी नहीं कहती अपने घर में कोई जोड़ना, नहीं, ये नहीं कहती। रिजक वास्ते तू रखे कोई गल नहीं, पर याद रखी ये ते विश्वास करना, रिजक ते विश्वास करना, माया ते विश्वास करना, फिर उत्ते विश्वास करके हंकार करना, ये फिर रसातल वाल ले जाएगा, क्योंकि माया सदा लई सुख नहीं दे सकती। रिजक सदा तो देना है, परमात्मा ने देना है। रिजक ओदे हाथ विच है, पैसे दे हाथ विच नहीं। उन्हें दिता है, असीं इकट्ठा कर लिया, गल वखरी है। इस करके सतगुरु जी महाराज कहते एडे वड्डे परमात्मा नूं तू याद रख। एक दिन भाई मरदाना जी नूं बड़ी भुख लगी, लाहौर वाल जा रहे सी महाराज, गुरु नानक देव जी नाल सन। कहते बाबा भुख लगी है, मर के मरदाने जा फलाने पिंड दे विच है, एक पिंड है, उत्थे जा मेरा नाम लई, रोटी भी मिल जाएगी, पदार्थ भी मिल जाएंगे। चला गया, उन्हें गुरु नानक का नाम लिया, बड़ी सेवा हुई। मरदाना बड़ा खुश, उन्हें बिस्तरे दिते, रोटी पानी राशन पानी, मरदाने ने सारा ही बन लिया। बन के तुर पिया बाबे नानक दे कोल। गुरु नानक साहब ने मरदाने नूं वेख्या, हसन लग पे, क्योंकि मरदाने दे नाल प्रेम बड़ा सी बाबे दा। ऐसा प्रेम किते किते हुंदा है, अपने गुरु दे नाल प्रेम होए। वेखो जिथे फिर मैं विच रोह विचार गल कर रहा, रोक के गल कर रहा, विषय अपना नहीं है, पर मैं थोड़ी जी वैसे मैनू गल याद आ गई। गुरु नानक दा प्रेम है भाई मरदाने दे नाल। ये वेखो जिन्नी भी दिक्कतां मरदाने नूं जिंदगी विच आईयां, गुरु नानक साहब मिनट तो पहला सहाई हुंदे सी, क्यों? प्रेम सी ना। फिर जिहदे नाल प्रेम होए ना, उहदा दुख वेख्या नहीं जा सकता। प्रेम ये हुंदा है। फिर मनुख किसी भी शक्ति ते जाए, उहदा दुख दूर करने की सोचता है। मरदाने ने बहुत कुछ इकट्ठा किया तो गुरु नानक साहब को आ गया। महाराज के मरदाने ये की किया? कहते बाबा अपने लिए इकट्ठा किया, तेरे लिए किया, तू भी खावी मैं भी खावांगा, एवें लोगों के कोल मंगते रहने। मैं 5-4 महीने का राशन लाया, दोवें जने पका के खावा करांगे, राह च जाना तो ही है। महाराज कहते मरदाने उपदेश दिता, महाराज ने मरदाने दिता तो उन्होंने सारिਆਂ ਲਈ। कहते मरदाने जिंदगी दे विच कदे भी इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि ये जिंदगी विच हंकार भी लियाउंदा है ते परमात्मा तो मनुख का विश्वास भी तोड़ता है। ठीक है, एक प्लानिंग के तहत मनुख ने कोई काम करना है, उन्होंने पैसा इकट्ठा ही करना पैना, वो वक्री गल है। मैं फिर बेनती कर रहा, माया संचित करना नुकसान नहीं है, माया के उत्ते ही विश्वास कर लेना ये नुकसान है। और ये हो जाता है, धक्के नाल हो जाता है। जिवें ही माया मनुख की जेब विच वधदी है, मनुख का नितनेम टुट जाता है। जिवें ही माया उहदे घर विच वधदी है, हंकार वधदा जाता है। रिश्ते नाते टुटदे जांदे ने, रिश्ते नाते फिक्के पैंदे जांदे।
ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕੂੜਿਆਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵਾਚਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ। ਕੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੇ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਮਾੜੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਮ ਚੰਗੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ। ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ। ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਬਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ, ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ, ਯੋਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿਟਿਓ ਨਾ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ। ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੂੰ ਰੋਕ ਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਐਸੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਐਵੇਂ ਨਿਵਾਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਗਣਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਗਿਆ ਨਾ, ਗਣਕਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ। ਗਣਕਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਬੇਟਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਪਵੋ। ਬੜਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿੱਡਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੇਸ਼ਵਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਉੱਚੇ ਹੋਣ, ਬਾਰਿਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਟਿੱਬੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਏਗੀ, ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਏਗੀ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਏਗੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁਕਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਨਿਵਾਣ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਖਿਮਾ ਤਹ ਆਪ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਜਿੱਥੇ ਖਿਮਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਗਣਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਦੁਰਮਤ ਦੇਖ ਦਿਆਲ ਹੋਏ, ਹੱਥੋਂ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤੋਣ ਤੋਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਐਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਾਇਆ ਕਰੀ। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਬੋਲ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੀ। ਤੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਬਦਲਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗਣਕਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਜਾਮਲ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਗਣਕਾ ਬਦਲ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਨਿਵਾਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਡੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਨੇਕੀਆਂ ਨੇ, ਬਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਨ ਹੈ, ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ, ਵੇਦ ਨੇ, ਪੁਰਾਣ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ, ਸਭ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ
ਸਮਰਪਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ, ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ, ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ, ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ, ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ, ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇਕੀ, ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦੀ। ਵੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਨੀ ਵੀ ਨੇ, ਅਭਿਮਾਨੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਹੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ, ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ, ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿੰਨੇ ਸਤਸੰਗੀ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।